विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्लास 10वीचा पहिला टॉपिक जे बीजगणितात आहे, लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स हे पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1चा अभ्यास करणार आहोत. तर दाखवता प्रॅक्टिस सेट 1.1 practice set 1.1. In this example, that is the first, complete the following activity to solve the simultaneous equation. First equation, 5x plus 3y is equal to 9, that is equation 1, and second, 2x minus 3y is equal to 12, that is equation second 2. Now adding this both equation, 2x plus 5x 7x, this plus 3 and minus 3y get cancelled, means 0 is equal to 21. Now 7x is equal to 21. I want to find out x. X is equal to 21 divided by 7. 7 1s are 7, 7 3s are 21, means x is equal to 3. Now the value of x is 3. Now putting the value of x in equation, first we get the first equation is 5x plus 3y is equal to 9. Now put the value of x, means 5 into the value of x is 3 plus 3y is equal to 9. Now what is the multiplication? 5 into 3 means 15 plus 3y is equal to 9. Now I want to find out the value of y. 3y is one side is equal to 9. 15 is going to minus 15. That is what happens. 15 minus 9, 6, minus 6. 3y is equal to minus 6. Therefore y is equal to minus 6 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, means y is equal to minus 2. The value of y is minus 2. Now the solution is x comma y is equal to, the value of x is 3 and the value of y is minus 2. So this is a solution of this equation. Student, mistake in books. The second equation 2x, here minus 3y होना चाहिए, मगर यहाँ 2x plus 3y दिया है, इसलिए there is a correction is that 2x minus 3y is equal to 12. Second, solve the following simultaneous equation. Yes, so solve the following simultaneous equation. Make a first example. 3a plus 5b is equal to 26, that is equation 1, and second is a plus 5b is equal to 22, that is the equation number 2. Now we can solve this problem. The given first equation is 3a plus 5b is equal to 26, and second is a plus 5b is equal to 22. Now subtraction is there possible, because 5b is plus plus and subtraction में ये minus होता, therefore minus sign can be opposite to each other, means plus का minus होगा, ये plus का minus होगा, ये plus का minus होगा. Now what happens? 3a minus a means 2a. Here plus b और minus b get cancel, means 0 is equal to 26 में से 22 माइनस करो
4 is remain 0. Means what happen? 2a is equal to 4. Therefore a is equal to 4 by 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4. Means a is equal to 2. The value is a is 2. Now putting this value in equation first, we get 3a plus 5a is equal to 26. Now the value of a is put 3 as this, or the value of a is 2 plus 5b is equal to 26. Now 3 into 2 means 6 plus 5b is equal to 26. Now I want to find out the value of b, so 5b is equal to 26. Here plus 6 becomes minus 6 in right hand side, means 20. 5b is equal to 20. Therefore b is equal to 20 divided by 5. 5 ones are 5, 5 fours are 20. Means b की value आ गई 4. The value of b is 4. The solution is the solution is a comma b is equal to 2 comma 4. Hence, friends, we can continue, that is solve the following simultaneous equation. Second example, x plus 7y is equal to 10, and next second equation 3x minus 2y is equal to 7. Now solve this equation. X plus 7y is equal to 10, the given equation first. Second is 3x minus 2y is equal to 7, equation number 2. Now simplify this. The same वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो अगर किसी को कैंसिल करना है तो वेरिएबल अभी पहले सेम करना पड़ता. मीन्स यार माइनस वाई का है तो यहाँ का 2 कोएफिशिएंट जो है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 7y जो है उसका जो 7 कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये ऐसा होता. देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस 7y is equal to 10, and here 7 into 3x minus 2y is equal to 7. Now simplify this equation. Therefore 2 into x means 2x plus 2 into 7 means 14y is equal to 2 into 10 means 20. Here equation number 3. Again 7 into 3 21x minus 7 into 2 14y is equal to 7 into 7 49. Equation number 4. Now adding this equation, what happens? 21 plus 2 means 23x होता. Here minus 14 और plus 14 get cancel means 0 is equal to, here 9 जैसे कि वैसा, और 4 plus 2 means 6. Now write down this equation. 23x is equal to 69. What happens? I want to find out the x value. X is equal to 69 divided by 23. तो 23 1 का 23 3 जा 69, means the value of x is equal to 3. The value of this like this. Now putting the value of x in equation 3, we get 2x plus 14y is equal to 20. Now the value of x is, means 2 into 3 plus 14y is equal to 20. 2 into 3 6 plus 14y is equal to 20. I want to find out the value of y, so 14y is equal to 20 minus 6. What happens?
20 minus 6 means 14. 14y is equal to 14. Therefore, y is equal to 14 by 14. Means 14 ones are 14 and 14 ones are 14. Means 1 by 1 means 1. The value of y is equal to 1. The solution is x comma y is equal to 3 comma 1. Third example. The given example is 2x minus 3y is equal to 9, and another is 2x plus y is equal to 13. Now simplify this equation. The first equation is 1 and 2x plus y is equal to 13 is second. Now we can simplify this. 2x minus 3y is equal to 9. The coefficient of y is 1. Here we can write 1, and here 3 into 2x plus y is equal to 13. Now simplify this. 1 into 2, 2x minus 3y is equal to 1 into 9, 9. Here second equation, 2 into 3, 6x plus 3y is equal to 3 into 13, 39. Now adding this equation, that is 8x plus 3 get cancel is equal to 48. Means 8x बराबर 48. x is equal to divided by 8 means 8 6 are 48 means x is equal to 6. Now putting the value of x in equation, first we get 2x minus 3. Now putting the value of x, 2 into 6 minus 3y is equal to 9. 2 into 6, 12 minus 3y is equal to 9. Minus 3y is equal to 9. Here minus 12. 12 minus 9 minus 3. Minus 3y is equal to minus 3. Therefore y is equal to minus 3 upon minus 3. Minus minus become plus means 3 1 ka 3, 3 1 sa 3 means 1 by 1 means 1 as to 1 means y is equal to 1. The solution is x comma y is equal to 6 comma 1. Hence चौथा प्रॉब्लेम सोडूया. तर 5x 5m मायनस 3n, तर हे दोन इक्वेशन आपल्याला दिलेले आहेत. त्यापैकी आपण यांना समीकरणाला नंबर देऊया. पहिल्याला इक्वेशन नंबर 1, दुसऱ्याला 2. ठीक आहे. तर याचं हे करत असताना एका खाली घेऊ आपण 5m मायनस 3n बरोबर 19 आणि दुसरा आहे m मायनस 6n बरोबर मायनस 7. तर या दोन्ही समीकरणाचे जर आपण बघितलं तर एका ठिकाणी ही दोन्ही संख्या मायनस मायनस आहेत. आणि याला आपल्याला कटवायचं झालं तर विचार करायचा की आपण कोणत्या पद्धतीने ह्याला करता येईल. आता दोन्ही हे मायनस मायनस आहेत आणि हे दोन्ही प्लस प्लस आहेत. मग याच्यामधलं आपल्याला जे सोपं वाटेल त्याचा सहगुणक एकाचा वरच्या समीकरण आणि दुसऱ्याचा पहिल्या समीकरण अशा पद्धतीने करता येते. म्हणजे आपण आता या ठिकाणी n उडवायचं मला, तर n खालच्या nचा सहगुणक 6 आहे, तर पहिल्या समीकरणाला गुणाकार करायचा 6 न या सर्वाला मायनस 3n बरोबर 19 हे पहिलं समीकरण आहे. आता दुसऱ्या समीकरणाला पहिल्या समीकरणातील 3 ने
पूर्ण भाग द्यायचा, गुणाकार करायचा. m - 6n बरोबर -7. आता कंस सोडून घ्या. पहिल्या 6नं सर्वाला गुणाकार करा. 6 × 5 = 30 m. परत 6नं साहित्रांक 18 -18n. परत ह्या 19 आणि 6चा गुणाकार तर 6नं 19ला गुणाकार केला तर 114 येतात. तसं 3नं पूर्ण दुसऱ्या समीकरणाला गुणाकार करूया. 3 × 3n झालं. परत 3 × 18 18 झाले n बरोबर 3 × 7 21 -21 झालं. आता ह्याची आपण वजाबाकी करूया. वजाबाकी करायची म्हटलं तर दुसऱ्या ह्याचे चिन्ह बदलतात. हे झालं मायनस, हे झालं प्लस, हे झालं प्लस. आता 30m मधून 3 गेले तर जवळपास 27m होतात. हे प्लस 18 - 18 गेट कॅन्सल 0 झालं. आणि हे किती होतात 4 ने 5 आणि 2 1 3 आणि 1 ला 1 तर 27 m बरोबर 135. तर m बरोबर 135 भागिले 27. तर 135 भागिले जर 27ला आपण 3 भागाकार केला तर 3 × 27 3 1 3 चौक 12 1 उरला 3 × 5 15. परत खाली 3 × 9 आणि वर 3 1 3 3 × 5 15. परत वर आले 15 खाली आले 3 3 1 3 3 × 5 15 म्हणजे m ची किंमत आली 5. ओके. आता m ची किंमत 15 आली. मग m ची किंमत समीकरण 1 मध्ये ठेवू. तर एक इक्वेशन काय 5m - 3n बरोबर 19 आहे. मग 5ला 5 m ची किंमत आहे 5 ठेवूया -3n बरोबर 19. मग आता -3n एका बाजूला घ्या, उजव्या बाजूला 19 आहेत आणि हे 3 5 5 25 इकडे जाऊन -25 होतात. आता 25मधून 19 काढा, 6 राहिले पण -6 -3n बरोबर -6. तर n बरोबर आहे -6 भागिले -3 मायनस बिकम प्लस होतात. 3 1 3 3 2 6 म्हणजे किती आलं n = 2. म्हणजे सोल्युशन आहे m, n बराबर आहे 5,2. तर अशा प्रकारे आपण हे समीकरण सॉल्व केलेलं आहे. 5वं गणित पाहत आहोत ते म्हणजे 5x + 2y बरोबर -3 आणि दुसरं समीकरण आहे x + 5y बरोबर 4. आता पहिल्याला आपण इक्वेशन 1 देऊया, दुसऱ्याला इक्वेशन 2 देऊया. तर ते आपण एकाखाली एक लिहू. 5x + 2y बरोबर -3 आहे आणि दुसरं x + 5y बरोबर 4 आहे. तर यातील आपल्याला पाहायचं आहे की कोणतं आपल्याला व्हेरिएबल उडवायचं आहे. पहिले एकाचं आपण जर व्हेरिएबल हे केलं तर दुसरी आपल्याला किंमत भेटते. तर या ठिकाणी आपण एक्सला आपण उडवण्याचा प्रयत्न करूया. तर पहिल्या 1चा सगुणक आहे 5 आणि दुसऱ्या 1चा सगुणक आहे 1. मग अल्टरनेटली पहिल्याला दुसऱ्याचा सगुणक आणि दुसऱ्याला पहिल्याचा सगुणक मल्टिप्लाय करूया. 1 × 5x + 2y बरोबर -3 आणि दुसऱ्याला 5 कंसात 1x + 5y बरोबर 4. अशा पद्धतीने आपण हे करायलो. मग कंस सोडून घ्या. 1 × 5x म्हणजे 5x + 2y बरोबर -3 आहे. दुसऱ्यामध्ये 5 × 1x म्हणजे 5x + 5 5 25y = 5 × 4 म्हणजे 20 आलेलं आहे. या दोघांची आता वजाबाकी करूया. वजाबाकी करायची म्हटलं तर दुसऱ्या समीकरणाचे चिन्ह हे बदलतात. हे प्लस असलेलं मायनस झालं, हे प्लस असलेलं मायनस झालं, हे प्लस असलेलं मायनस झालं. तर आता आपण दोघांची वजाबाकी करू. हे कटलं, x वाले कटले. आता इथं 2y आहे आणि इथं 25y. 25y मधून 2y काढा, -23y राहतात. परत इथं -20 आणि -3 -23 झालं.
मग आपल्याला वायची किंमत काढायची. वाय बरोबर -23 भागिले -23. तर इथं मायनस मायनस कटायले आणि -23 कटले हे पण. तर y इज इक्वल टू 1 आलं. तर ही 1ची किंमत समीकरण 1 मध्ये ठेवू. वायची किंमत समीकरण 1 मध्ये ठेवू. तर पहिलं समीकरण काय, 5x अधिक 2y बरोबर -3 आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी वायची किंमत 1 आहे, ती आपण समीकरण 1 मध्ये ठेवतोय. 5xला 5x अधिक 2ला 2, वायची किंमत आता आपल्याला इथे 1 ठेवायची आहे, बरोबर -3 आहे. 5xला 5x अधिक 2 बरोबर -3 आहे. मग 5x एका बाजूला ठेवा, समीकरणाच्या उजवी बाजूला -3 आहे. ही +2 जे आहे ते समीकरणाच्या एका बाजूला घेऊन जा. प्लसचं मायनस होते, -2 झालं. -3 आणि -2 होतात -5. तर 5x बरोबर -5. तर x बरोबर किती येतात मग -5 भागिले गुणाकारात इकडे भागाकारात जाते. 5 1 5 5 1 5 म्हणजे किती -1 आलं. म्हणजे xची किंमत आली x इज इक्वल टू -1. म्हणजे xची पण किंमत मिळाली आणि वायची किंमत मिळाली. मग सोल्युशन आहे त्यालाच उकल म्हणतात. सोल्युशन इज x, y. xची किंमत किती मिळाली मग -1 आणि वायची किंमत किती मिळाली 1. तर आपली उकल आली -1, 1. तर इथं आपण थांबूया. लगेच पुढचं समीकरण बघू. 6वं गणित बघत आहोत. हे थोडंसं वेगळं आहे, अपूर्णांकामध्ये आहे. तर ते असं आहे 1/3 x अधिक y इज इक्वल टू 10/3. आणि त्याचं दुसरं इक्वेशन आहे 2x अधिक 1/4y बरोबर 11/4. तर मित्रांनो, या ठिकाणी अगदी अपूर्णांकात दिलेलं आहे. थोडं विद्यार्थी इथं कन्फ्यूज होतात, पण कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही. त्याला आपण अगदी सोप्या पद्धतीने बघूया. x/3 करू, हे अपूर्णांक आहे, अधिक y भागिले काहीच नाही म्हणजे 1 असतो, बरोबर आहे 10/3. आता या ठिकाणी आपल्याला छेद समान करायचे आहेत. तर आणि इथं पण आता ह्याला व्यवस्थित 2x/1 काहीच नसतो म्हणजे 1 असतो, प्लस y/4 आहे आणि 11/4. अशा पद्धतीचे इक्वेशन आहेत. त्याला आपण आधी सिम्प्लिफाय करूया. तर छेद समान करायचं म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावा लागतो. 1 गुणिले x करा, 1x अधिक 3 गुणिले y करा, 3y डिवायडेड बाय 3 1 3 बरोबर आहे 10/3. इकडं काय होईल मग आता तसंच 4 2ला गुणाकार करा, 4 2 8 x होते आणि 1 ह्या वायला करा गुणाकार, 1 गुणिले y म्हणजे असा आला आणि 4 1 4 होईल बरोबर 11/4. मित्रांनो, या ठिकाणी छेद आहे 3 आणि इथं पण छेद आहे 3. दोन्हीकडे जर छेद समान असेल तर आपल्याला कॅन्सल करता येते. तसंच इथं पण 4 1 4 असंही करता येते. मग आपल्याला समीकरण काय मिळालं मग x अधिक 3y बरोबर 10 मिळालं. आता याला इक्वेशन नंबर 1 देऊया. आणि दुसऱ्या समीकरणामध्ये 8x अधिक y बरोबर 11 असं घेता येते. ह्याला समीकरण 2 देऊया. आता हे दोन्ही समीकरण एका एक खाली लिहूया. x अधिक 3y बरोबर 10. त्याच्यानंतर हे दुसरं आहे 8x अधिक y बरोबर आहे 11. तर या ठिकाणी परत आपल्याला जे काही उच्चार उडवायचे त्याचे सहगुणक घेऊन पहिल्यातील वायचा सहगुणक म्हणजे दुसऱ्यातील टोटल समीकरणाला मल्टिप्लाय करायचे आणि दुसऱ्या वायचा सहगुणक पहिल्या सर्व समीकरणाला मल्टिप्लाय. ते कसं बघा. तर या ठिकाणी आपण याला कंस करूया. मग पहिल्यातील वायचा जो सहगुणक 3 आहे ते दुसऱ्याला मल्टिप्लाय करा आणि दुसऱ्यातील वायचा जो सहगुणक 1 आहे ते पहिल्याला मल्टिप्लाय करा. तर समीकरण असं होईल 1 नाही ह्याला सर्व समीकरणाला हे करायचं. इथं पहिल्या समीकरणातील ह्याला a गुणिले x म्हणजे 1x अधिक a गुणिले 3y होईल बरोबर आहे 1 गुणिले 10 होईल. ओके. तसंच इथं सुद्धा 3 गुणिले 8 24 होईल 24x. त्याच्यानंतर अधिक 3y होईल बरोबर काय होईल मग 33 होईल 11 3 33. मग आता हे सहज बेरजेनं काही कटत नाही तर वजाबाकीने कटू शकते. 3y कटू शकतात. मग मायनस जर आपण वजाबाकी केली तर हे चिन्ह अपोज होतात, विरुद्ध होतात. इथं प्लस असलेलं मायनस होते, हे प्लस असलेलं मायनस होते, हे प्लस असलेलं मायनस होते. मग आता इथं बघा 24 प्लस मायनस आहे आणि 1 प्लस आहे म्हणजे 24मधून 1 काढा, इथे राहतात 23. पण कोणते 23 -23x. तर हे y गेट कॅन्सल.
म्हणजे 0 घेऊ इज इक्वल टू, आता इथं बघा 33मधून 10 काढलं की काय होतात 23 राहतात, -23. इथं पण 23 आले, म्हणजे आपण काय करूया -23 x बरोबर -23. मग आता इथं काय होईल, मग एक्सची आपल्याला किंमत फाइंड आउट करायची. -23 डिवायडेड बाय -23, हे मायनस मायनस प्लस होईल आणि 23 × 23 23 × 23 म्हणजे 1 आलं. एक्सची किंमत आली आपल्याला 1. तर ही जी एक्सची किंमत आहे परत कुठल्या तरी सोप्या समीकरणात तुम्ही ठेवू शकता, समीकरण 1 किंवा 2 मध्ये. मग आपण यापुढे लिहूया देअरफॉर एक्सची किंमत समीकरण 1 मध्ये ठेवायचं, समीकरण 1 मध्ये ठेवू. चला मग काय होईल, मग x अधिक 3y बरोबर 10. तर आता काय करायचे आपल्याला, एक्सची किंमत ठेवून टाकायमध्ये 1 अधिक 3y बरोबर 10. तर काय होईल, मग 3y एका बाजूला ठेवा, उजव्या बाजूला 10 जे आहेत हे 1 इकडे जाऊन -1 होतील, 10मधून 1 गेला 9 राहतील. 3y बरोबर 9. तर y बरोबर किती होईल 9/3, म्हणजे काय 3 1 3 3 3 9, म्हणजे काय किंमत आली, y ची किंमत आली 3. मग आपल्याला उकल काय मिळाली, मग उकल आहे काय बरं x, y इज इक्वल टू एक्सची किंमत किती आली, मग 1, वायची किंमत किती आली 3. मग अशा प्रकारे आपल्याला उकल मिळाली 1,3. ओके, या पुढचं आता समीकरण बघू. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1मध्ये जवळपास बरेच गणित आपण सोडवलेले आहेत. तर यानंतर 7वं जे गणित आहे ते थोडं वेगळं आहे, ते आता आपण बघूया. 99x आहे अधिक 101y आहे बरोबर 499 आहे. आणि दुसरं समीकरण आहे 101x अधिक 99y बरोबर 501 आहे. तर या दोन्ही समीकरणाचं थोडंसं बारकाईनं ऑब्झर्वेशन करा. तर एकचा जो सहगुणक आहे 99 ते वायचा सहगुणक आहे 99. वायचा पहिल्या समीकरणात वायचा सहगुणक जो आहे 101, तर दुसऱ्या समीकरणातील एकचा सहगुणक 101 आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे सेम आहेत आणि ह्याचे XYचे सेम आहेत, XYचे सेम आहेत. मग जेव्हा अशा प्रकारचं गणित येते त्यावेळी त्या दोन्ही समीकरणाची एकदा बेरीज करा आणि एकदा वजाबाकी करा. त्यामधून 3 आणि 4 आपल्याला इक्वेशन मिळतील. मग त्या 3 आणि 4 इक्वेशनचं मग सोल्युशन करूया. तर बघा, पहिल्याला आपण या ठिकाणी 1 नंबर देऊया, पहिला नंबर 2 देऊया. तर याची पहिले बेरीज करू. काय करू, बेरीज. बेरीज किती, 9 1 10 होता, हातचा आला 1, 9 1 10, 10ला 0, परत 1 2, 200 झालं, 200x. इथं पण किती होईल, 9 1 10ला 0, हातच्याला 1, मग 1 10 होता 0, परत 1 2, म्हणजे 200y झाला इज इक्वल. इथं पण तसंच आहे, 9 1 10, 10ला 0, हातच्याला 1, परत 0, हातच्याला 1, मग 5 5 10 होतात. या ठिकाणी 200 200 200 आपण जर याला डिवाईड केलं, 200 200 आणि 200, म्हणजे याचा अर्थ कॉमन जर घेतले तर कटू शकतात. 200 1 200 200 1 200 200 200 200 5 1000. ओके, मग मिळालं काय आपल्याला समीकरण x अधिक y बरोबर 5. याला समीकरण नंबर 3 द्या. आता ही जसं बेरीज केली तशीच एकदा आपण वजाबाकी करायचं आहे. 99x अधिक 101y बरोबर 499. दुसरं आहे समीकरण 101x अधिक 99y बरोबर 501. आता या ठिकाणी आपण याची वजाबाकी करू. वजाबाकी म्हटल्यानंतर समीकरण दुसऱ्याचे चिन्ह बदलतात. हे प्लस असलेलं मायनस झालं, प्लस असलेलं मायनस झालं, प्लस असलेलं मायनस झालं. याची वजाबाकी करायची. 101 म्हणून 99 गेले तर किती राहिले, -2 राहतात, -2x. इथं पण तसं 101मधून 99 गेले, इथं +2 राहतात, 2y राहिले. आणि इथं इज इक्वल टूला काय 501 म्हणून 499 गेलं तरी -2 राहतात. तर या ठिकाणी 2 2 2 आहेत, तर 2 डिवाईड करू, 2 2 2, म्हणजे बेक म्हणजे काय मिळालं, -x अधिक y बरोबर -1. याला इक्वेशन नंबर 4 दिलं आपण. मित्रांनो, आता आपण 3 आणि 4चा विचार करायचा. x अधिक y घ्या बरोबर 5 आणि इथं -x अधिक y घ्या बरोबर -1. तर या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी +x आहे, इथं -x. आपण साध्या बेरजेने याला सॉल्व करू शकतो. x प्लस आणि मायनस आहे तरी कटायले 0 यायले आणि y आहे ते 2y होतात.
बरोबर. आता 5मधून 1 गेले कारण मायनस आहे ते, हे 4 होतात. तर 2y बरोबर 4. तर y बरोबर काय होईल मग 4/2. बेग 4 म्हणजे yची किंमत किती आली 2 आली. म्हणजे आपल्याला उकल काय मिळाली, उकल x, y. ची किंमत आपण किती काढली, आपण yचीच किंमत काढली, आणखी x ची किंमत काढणं बाकी आहे. ठीक आहे. हे y ची किंमत काय करू, 2, 3 किंवा 4 मध्ये ठेवू. y ची किंमत समीकरण 3 मध्ये ठेवू. ठीक आहे. मग 3 काय म्हणते इक्वेशन, x अधिक y बरोबर 5. तर x काढायचे आपल्याला, आधी y ची किंमत आहे 2 बरोबर 5. तर म्हणून काय म्हणून x बरोबर 5 - 2 म्हणजे 5 म्हणून 2 काढा 3. म्हणजे x ची किंमत किती मिळाली मग 3. तर अशा पद्धतीने x ची किंमत आली 3 आणि y ची किंमत आली 2. म्हणून उकल आहे x, y बरोबर किती, मग x ची आहे किंमत 3 आणि y ची किंमत आहे 2. तर अशा प्रकारे आपण या गणिताचा उकल काढलेली आहे. त्याचा आपण पहिले याची बेरीज करूया. त्याला पहिल्याला वाटलं समीकरण 1 द्या, दुसऱ्याला 2 द्या. ठीक आहे. मग त्याची बेरीज होते 9 7 16ला 6, 5ला 1, 4ने 5, 5 आणि 5 10 म्हणजे 106x होतात. दोन्ही मायनस आहेत. याची बेरीज 106च y होईल. आणि इथं काय होईल मग 2 आणि 4, 5 आणि 7 12ला 2, 5ले 1, 1 आणि 2, 2 आणि 2 4 होतात 4. ओके. 424. आता याच्यामध्ये 106 जर आपण कॉमन काढलं तर काय होईल, तर या ठिकाणी आपण या दोघांची बेरीज केली, आपल्याला मिळालं 106x - 106y बरोबर 424. तर आपण जर 106नं सर्वाला डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळतात बघा. 106 1 106, 106 1 106, 106 चोक 424 येतात. म्हणजे काय मिळालं आपल्याला x - y बरोबर 4. त्याला समीकरण 3 देऊया. आता समीकरण 1 आणि 2ची वजाबाकी करू. 49x - 57y = 172 आहे. आणि दुसरं समीकरण काय, 57x - 49y = 252. तर याची आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची. म्हणजे जर आपण याची सबट्रॅक्ट केली चिन्ह विरुद्ध होतात. म्हणजे इथं प्लस असलेलं मायनस झालं, मायनस असलेलं हे प्लस झालं आणि हे प्लस असलेलं मायनस. मग आता 57 आणि 49ची वजाबाकी बघा तर किती होतात मग 50 8x होतात. या ठिकाणी -8y होतात बरोबर. तर आता या ठिकाणी -8x मिळाले, -8y मिळाले आणि या ठिकाणी 252मधून 172 जर वजा केली तर -80 होतात. मग या सर्वाला आपण 8ने भागाकार करायचे. तर 8 1 8, 8 1 8 आणि 8 10 80 म्हणजे काय मिळालं -x - y = -10. ह्याला इक्वेशन 4 दिलो आपण. आता समीकरण 3 आणि 4 एकत्र घेऊया. x - y बरोबर 4 आणि इथं -x - y बरोबर -10. तर आता यामध्ये आपण बेरीज जर केली तर x कटू शकते. इथं +x आहे तर -x, गेट कॅन्सल 0 आलं. -y आहे -2y झालं बरोबर. इथं 10 आणि इथं 4 आहेत, -10 आहेत. आता 10 म्हणून 4 काढा, राहिले 6 -6. तर -2y बरोबर -6. मायनस प्लस व्हायला 2y बरोबर 6. तर y बरोबर किती आलं 6/2. 6. तर y ची किंमत आली आपल्याला 3. तर y ची किंमत मिळाली 3. आता y ची किंमत कुठल्या तरी समीकरणात ठेवू. तर y ची किंमत समीकरण 3 मध्ये ठेवू. आता समीकरण 3 कोणतं आहे. समीकरण 3 आहे x - y बरोबर 4. तर आपल्याला y ची किंमत मिळाली, x ची काढायची आपली. x जशाच ठेवा, मायनस ठेवा, y -3 बरोबर 4. तर x बरोबर हे 4 आहे आणि -3 तिकडे गेला +3 होतात.
4 आणि 3 किती होतात 7, म्हणजे एक्सची किंमत आली 7, म्हणजे एक्स बरोबर किती आलं मग 7. तर आपल्याला उकल मिळाली, उकल बरोबर आहे एक्स कॉमा वाय. एक्सची किंमत आधी पुट करा, एक्सची किंमत आहे 7 आणि वायची किंमत आहे 3. तर मग आपल्याला काय एक्सची उकल मिळाली, या समीकरणाची उकल मिळाली एक्स कॉमा वाय बरोबर 7,3. तर अशा प्रकारे आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 पूर्ण कंप्लीट केलेला आहे. तर यापुढे आपण ह्याच्या पुढचा जो आहे 1.2 प्रॅक्टिस सेट 1.2 त्याचा लवकरच व्हिडिओ आपल्याला बघायला मिळेल.